आ जाओ ऐसे तो पापा किन्ने दी लियांदी फ्रूट चाट नींबू भी पाए ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚਟਨੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਨੀ ਕੁ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋ ਪੇਠਾ ਖਾਣਾ No. नींबू नींबू कौन खांदा फ्रूट चाट ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੈਗ ਚ ਪਾ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है सुनाओ सब ठीक ठाक अम्मी अबू भैन भरा राजी राजी हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का असी भी ठीक हाँ जी लोग शुरू करते पे हैं दोपहर के टाइम ठीक है जी जिस तरह मेरे भैन भरा ने कल देखा होना कल बनाया सी असी मुर्गा ते चनिया की दाल ठीक है जी वो सालन हो गया खत्म तो मैं क्या भी बच्चों ने स्कूलों आ जाना है वा तो उन्होंने वास्ते बना लेंदी है अपना अंडे हाँ सच राती तो पकाए थे आलू बैंगन दे लो मैंने याद भुल गया रात ते आलू बैंगन बनाए थे ते परसों बनाए सी मुर्गा ते चने की दाल ठीक है जी तो थोड़ी जी ना दाल भी बची पई सी ते मैं कहा चलो ये आंडियां दे विच पा के ते बनांदे मज़ेदार ते करारे जे आंडे ठीक है जी ते हुण आंडे विच शामिल कर लईए हाँ जी दोनों आंडे शामिल कर दिते हैं ठीक है जी आंडिया भुनते हैं मसाले दे विच अच्छे तरीके भुन के ते फिर विच पाते हैं जी चनिया की दाल ठीक है जी बच्चे चले गए सी स्कूलों फिर मैं अंदर बाहर दी कमरे की सारी सफाई की पोची पूची फेरी फेर के ते ना हुण दोपहर का टाइम हो गया सी भुख लगी सी ते मैं कहा चलो ना बनाते है आंडे ठीक है जी आंडे तो घर ही पे होंगे है मैं कहा चलो ना 2 आंडे बना लेते है अज ऐशा के पापा भी घर ही है तो वह ना गए थे बाजार तो रास्ते चो लैके आए फ्रूट चाट साढ़े ना नवी समुद्री ना घमार बस्ती रेहड़ी लगती है फ्रूट चाट की बड़ी मज़ेदार फ्रूट चाट होंगी ठीक है जी वो इतों आते आते फ्रूट चाट ले आती तो उपर धुप्पे बैठे से धुप्पे बह के असी खाधी फ्रूट चाट ठीक है जी फ्रूट चाट खा के फिर मैं ना देखती गई मैं कहा भी हूँ बाजार भी नहीं जा होया अज लैस लैके आनी सी सूट सिलाई करना है तो मिसबा कहती सी मैं शूज़ लेने है तो वो फिर चले गई अकैडमी तो मैं कहा चलो फिर कल नूं सही बाजार जावांगे नाले फिर उन्होंने बूट लै दूँगी तो नाले फिर ना मैं अपने सूट नाल भी ले आऊँगी लैस ठीक है जी अंडा पक गया अच्छे तरीके दे नाल ते हुण चने की दाल विच शामिल कर दईए बड़ी मज़ेदार बनती है दाल कोई भी बची भी होवे ना अंडे दे विच पा के बना लवो इस तरह तो बहुत ज़बरदस्त ना जायका बनता है वा जिदा टका टक होंदी ना टिक्कियां होंदियां वा कीमे दियां ते दाल दियां सेम उसी तरह जायका आंदा वा फिर हाँ जी मेरे भैन भरा माशाल्लाह आंडा दाल साड़ी बन गई है ज़बरदस्त ठीक है जी तो हुण जांदे हैगे आ किचन दे विच सफाई सफूई कर ली हुई है किचन की ते बर्तन बुर्तन धो के रख ले हुए आ पकाने का भी सोच लिया है अज की बनाना है वा
ਰੋਟੀ ਲਈਏ ਟਿਫਨ 'ਚੋਂ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸਜਿਦ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਮੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਦੂਰ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਪਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਾ ਪੰਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੋਰਮੇ ਵਾਲੇ ਯਖਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਮਾ ਬਣਾ ਲਾ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਭੇ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੀਟੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਭੋਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੋਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੁੱਲਾ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੋਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ਗੰਜਵਰੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਯਖਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿਸਬਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਗਏ ਮੀਆਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਦਰਜਨ ਪੰਜੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਚੱਲੀਏ ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਪਾਪਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਫੁਰਦ। ਨੂਰ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਮਾਣੋ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਫੈਸਲ ਪਕਵਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 4:30 4:30 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਟੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਚਲੋ ਜਰਾਬਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇ ਜਰਾਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾ ਸੁੱਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 4:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਹੈਗੀ ਖ਼ਤਮ ਦੁਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਗਰਿਬ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਘਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਆਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਨੀ ਲਿਆ ਦੀ ਫੈਸਲ ਮੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ? ਅਲੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾ ਲਈਏ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇਰਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਖਾ ਲਵਾਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਂਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਂਡੇ ਦਊਂਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਂਗੀ ਆਂਡੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਚਕੁੰਦਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਲਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਰਾ। ਚੱਲ ਅਕੈਡਮੀ। ਚੱਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।